салому алайкум мухлисон ва ҳаводорони футбол. даври 14-уми рақобатҳо дар доираи чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бошгоҳҳои лигаи олӣ бо марон ҷараён дорад ва рақобате ки пас аз чанд лаҳза дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе манзури шумо мешавад. Ин бозии дастаҳои клуби марказии варзиши артеш ва вахш хоҳад буд. Агар таваҷҷӯҳ кунем ба он мавқее ки дастаҳои ниҳол дар ҷадвали лигаи олӣ доранд, клуби марказии варзиши артеш дар рақобатҳои қаблие ки доир кард дар 13 бозӣ 20 имтиёз дорад ва ин ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои чорум аст. вахш бошад бо касби 17 имтиёз мақоми ҳафтуми ҷадвали мусобиқаро ба худ ихтисос додааст. ва албатта дар бозии имрӯза ҳам дастаи вахш ва ҳам дастаи клуби марказии варзиши артеш имконият доранд ки бо ба намоиш гузоштани бозии зебо ба пирӯзӣ даст биёбанд. Кадом даста дар бозии имрӯза пирӯз хоҳад шуд? мо албатта ки дар давоми 90 дақиқа ва ҷамъи он дақиқаҳое ки довар илова мекунад шоҳид хоҳем гардид. Аллакай ду бозӣ дар доираи ин давр баргузор шуд. бозии аввал миёни дастаҳои барқчӣ ва эсхата буд ки дар варзишгоҳи хонагии дастаи эсхата сурат гирифт. мухлисон шоҳиди 4 гол гардиданд ва рақобат бо ҳисоби 2-2 ба охир расид. бозии дигаре ки ҷолиб ва сергол буд, ин рақобати дастаҳои Сардор ва Ҳосилот буд ки мо дар он шоҳиди 6 гол гардидем ва ҳарду даста тавонистанд ки 3 голе ба ҳадаф бирасонанд. воқеан ҳам дар иҷрои дастаи Сардор ва ҳам дар иҷрои дастаи Ҳосилот мо як бозии ҷолиб ва диданиро шоҳид гардидем. ва бозиҳои баъдӣ, бозиҳое ки аллакай боқӣ монданд, чӣ гуна ки гуфтем, ин рақобати дастаҳои артеш вахш, равшан истиқлол, иса равшан хуҷанд ва регар тадаз бо парвоз хоҳад буд. бозии марказӣ, чӣ гуна ки гуфтем, рақобати дастаҳои равшан ва истиқлол аст ки имрӯз дар баробари ин рақобат баъди 30 дақиқа шурӯъ мешавад ва бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бояд ки сурат бигирад. аз маркази майдон бозигарони клуби марказии варзиши артеш тӯбро ба рақобат ворид хоҳанд кард. ҳайати доваронро дар аввал биёед бо шумо ошно намоем. мавриди ёдоварест ки довари асосӣ дар бозии имрӯза Гулмуроди Саъдулло аст ва бо садо додани шакли довар, чӣ гуна ки дидем, рақобат аз маркази майдон аз ҷониби бозигарони клуби марказии варзиши артеш шурӯъ гардид. ба Гулмуроди Саъдулло дар бозии имрӯза Ҳасан Каримов ва Фарҳод Куралов кӯмак мекунанд. довари чорум бошад Амирҷон Хуркашев аст. ҷои дигар бора тобро бозигарони дастаи вахш тавонистанд ки ба идораи худ бигиранд. партофти Сиёвуш Асроров ба самти Нуриддин Амрохонов ва тӯб аз майдон берун мешавад. охирин нафаре ки дар ҳамин ҳолат ба тӯб расид Ҷерард Бакинде Белонге буд, бозигари дастаи клуби марказии варзиши артеш. ҳоло ки шурӯъи рақобат аст, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати аввалияи дастаҳо ки сармураббиҳо кадом бозигаронро имрӯз дар ҳайати аввалия ҷой доданд ва ба киҳо имкон доданд ки дар рақобати имрӯза ки барои ҳарду даста бозии муҳим аст, аз аввал ҳунарнамоии худро нишон биданд. ҳайатро муаррифи ҳайатро аз клуби марказии варзиши артеш шурӯъ мекунем. дар дарвозаи ин тем рақами 1 Сафармад Ғафуров аст, онҳое ки дар дифоъ бозӣ мекунанд. ҷонибек Шарипов шумораи 7 дорад, рақами 4 Комрон Мирзохон, рақами 20 Комрон Иброҳимов ва рақами 10 Ҷерард Бакинде Белонге аст. онҳое ки дар хатти нимҳимоя бозӣ мекунанд, рақами 27 Насир Умуро, рақами 17 Муҳаммад Иқбол Давлатов, 11 Азамҷон Алиев ва 21 Вайсиддин Сафаров. ҳамлаварон Абдухалил Боронов чун ҳамешагӣ рақами 18 дорад ва Исломбек Исоқҷонов ки таҳти шумораи 14 бозӣ мекунад. сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артеш Отабек Ғулом Хоҷаев аст. акнун мегзарем ба муаррифии ҳайати дастаи вахш. тими шаҳри Бохтар дар дарвоза рақами 16 Дмитров Астов аст, онҳое ки дар дифоъанд, рақами 13 Сергей Яворский, рақами 5 Айдар Сатторов, 2 Сиёвуш Асроров ва 23 Муҳаммаҷон Насков. рақами 19 дар хатти нимҳимоя Атам Назаров аст, 81 Тоиҷон Тағвизода, 6 Данило Дашич ва 20 Парвез Бобоназаров. ҳамлаварон Сергей Сканян рақами 97 дорад ва рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов. аслан ин ҷо чӣ гуна ки мебинем, Атам Назаров ҳамчун нимҳиматгар сабт шудааст. албатта ки дар баъзе ҳолатҳои мушкил метавонад ба дифоъ баргардад. аслан бозигаре аст ки бештар ҳамчун дифоъгар бозӣ кардааст. агар ба хотир биёрем бозии охире ки дастаҳо доир карданд, охири рақобати дастаи вахш ин дар доираи даври
چراغ نهایی جام تاجیکستان بود که رقابت در سفر صورت گرفت در میدان خانگی دسته خوجند. اینجا توجه میکنیم به حمله دسته وحش، اما امکانیت با نوریدین امرو قلف داده نشد. بازی خیلی خوب بود از جانب بازیگران دسته وحش، یک بزرگزوری عالی، اما آخرین نفر که به توپ رسید و این حمله را قطع کرد محض بازیگری دسته ارتش بود. ارسال به قفا، توپ در اداره بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش است. جرارد بکنده بیلانک یعنی با توپ حرکت میکند، پس به خط حمله است با کنار چپ. توپ به قفا پاس داده میشود. محمد اقبال دولتov اینجا امکانیت پیدا نکرد و با این ترتیب بازیگران دسته وحش دیگر بار توپ را به اختیار خود میگیرند. سیاوش اسرارov ارسال به کنار، از این موقع دیگر امکانیت ادامه حمله نیست و امیر رو پیوخ کرد. اتم نظرف باز ارسال با سیاوش اسرارov توسط دیمیترو فاستوف بازی وحش ادامه می‌یابد. آخرین رقابت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد. این بازی موقوف مونده بود در دایره رقابت‌های دور دهم لیگ عالی که با دسته استقلال در میدان رقابت گردید و ما در دربی شهر دوشنبه شاید 4 گل کردیم که تیم استقلال توانست با نتیجه 3-1 بر ارتشیا پیروز شود. اصلا در همان دیدار در دقیقه 36 بازیگر دسته ارتش کارت سرخ گرفت و بعدا در دقیقه 45 ارتشیا توانستند به پیش بروند، اما در قسم دوم اون برتری آنها نگاه داشته نتوانستند و چگونه گفتم با نتیجه 3-1 ارتشیا از استقلال از قهرمان فعلی مسابقه مواجه شکست گردیدند. توپ در اداره بازیگران دسته وحش است. دانیلو داشیچ ارسال به قفا، توپ به دیمیترو فاستوف برگردانده می شود و یاورسکی و سیاوش اسرارov اینجا خالی هستند و می توانند که توپ را قبول کنند. توپ به سیاوش اسرارov پاس داده می شود. خانم توکل کردن نمیخواهند، بازی احتیاط کنون این حال در اجرای بازیگران دسته وحش است. اینجا کامرون ابراهیموف کوشش میکند و یک ارسال هم بود با اسلامبek ساخجانوف و داور کنار اشاره میکند که گامی که اسلامبek ساخجانوف توپ را قبول کرد در حالت افساید قرار داشت. پس یاورسکی با سیاوش اسرارov، بازم سرگئی یاورسکی توپ را قبول میکند. صحبت جان تقویزاده، پس به خط حمله است با دانیلو داشیچ. بازم پرتفته بلندی یاورسکی به اتم نظرف، خیلی خوب در کنار چپ با حمله پیوست می شود بازیگر رقم 19 دسته وحش. ما چگونه که دیدیم پس تو به او رفتن نرسید. بازم یاورسکی پس با دانیلو داشیچ است در مرکز. پرویز بابو نظرف با توپ قرار دارد. ارسال به کنار به سمت محمد جون ناسکوف. بازم دانیلو داشیچ به حمله دسته وحش را توجه میکنیم. پرتو به نوریدین امراخلوف بود. این اولین حمله بود که ما با اشتراک بازیگران دسته وحش دیدیم، اما پس چندان درست انجام داده نشد. اکنون بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش توپ را به اداره خود میگیرند و آنها امکان دارند اکنون که به حمله جوابی بروند. حمله از صفر شروع می شود. در طرف اینجا توپ با وایسیدین سفارov پاس داده می شود. ارسال با سمت مرکز بود با نصیر مورو. بازم جرارد توپ را به قفا پاس میدهد. وایسیدین سفارov ارسال با سمت اعظم جان علیف. توپ بازم به قفا برگردانده می شود با کامران میرزاخان. بازم سفارov ارسال با مرکز بود با سمت نصیر مورو. وایسیدین سفارov توپ را با جرارد بکنده بیلانگ پاس میدهد. اکنون امکان دارند بازیگران ارتش، اما اینجا سیاوش اسرارov ستون اساسی دسته وحش با کمک بازیگران خط نیمه مایه می آید و این حالت را برطرف میکند. اوت هم با نفع دسته وحش است. یک امکانیت خوب میتواند برای مهمونون پیدا شود، هرچند هر دو تیم هم در این ورزشگاه مهمان هستند، اما به هر حال کلوب مرکزی ورزش ارتش همچون میزبانی نمینالی است. اتم نظرف با توپ حرکت کرده ایستاده است. پرتاب به داخل جریمه گاه. نوریدین امراخلوف در داخل جریمه گاه بود اما به توپ نرسید. موجود نوی حمله دسته وحش را توجه میکنیم. ضربه نوریدین امراخلوف، این اولین ضربه بود که ما با اشتراک بازیگران دسته وحش دیدیم. دار بشیم که سرمربی دسته وحش ظریف عثمانوف است.
بازم پاس به سمت اعظمجان علیف. دیگر بار توپ را قبول میکنند بازیگر رقم 11 دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. حرکت در کنار راست بسیار بازیگران خالی هستند. بکینه بلانگه پس با وسین سفارов. کامران میرزاخان لکه امیده بود که توپ را قبول کنند اما توپ او ارسال کردن نشد. بازم مهمانان توپ را به اداره خود میگیرند. امکان ادامه حمله است. پس نوریدن امراخلوف با محمدجان نسکف از کنار راست حمله دسته بخش ادامه می‌یابد. پرتو به داخل جریمه گاه انجام داده می‌شود و این رسش بود با بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش که توپ از میدان بیرون گردید. کامران میرزاخان در آخرین فرصت دستش را از یک گل احتمالی نجات می‌دهد. و اکنون نایسو است دسته وخش فولتر می شود. این دومین حمله بود که ما به اشتراک بازیگران دسته وخش دیدیم. در این حالت کمی خوفناکتر به نظر همه رسید آن حمله که شاگردان ظریف عثمانوف تشکیل کردند. وضعیت استانداردی از ضربه کنجی است. امکانیت برای دسته وخش. پرتو به داخل جریمه گاه و اینجا در خبط دوم کامران ابراهیموف موفق می شود که وضعیت خوفناک را برطرف کند. زود امکان رفتن به حمله جوابی است با عکس الهجوم اما اینجا محمدجان نسکف و مقابل اسلامبک اسحاقجانوف خیلی خوب بازی کرد. اکنون نوبت به بازیگران دسته وخش رسید برای تشکیل حمله نو و باز هم کامران ابراهیموف. ببینید در دو حالت بازیگر شماره 20 دسته ارتش موفق میشد. واقعا هم در بازی قبلی در رقابت با مقابل دسته استقلال کامران ابراهیموف که از فولترین بازیگران بود هم گل زد و در بسیار از فشارهایی که دسته استقلال به سمت جریمه‌گاه ارتشی ها کرد محسود در داخل جریمه‌گاه در رقابت دوم بسیار از پرتافتای بازیگران استقلال رو برگردانید. وسام جرد بکنده بیلانگه انیل کنار راست خط حمله دسته ارتش کمی فولتر است نسبت به کنار چپیان موقعی که جرد بکنده بیلانگه همراه با کامران ابراهیموف بازی کرده ایستادند. اینجا قید بازی ویران میشود به مقابل بازیگر دسته ارتش نصیر مورو. پرتو به خط حمله است با عبدالخلیل بورانوف. یگان ضربه این هول نزدند. دقیقه دهم رقابت جریان دارد اما از جانب بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش چگونه گفتم ما هول و ضربه را ندیدیم. چند چگونه گفتم تو جفتی خیلی پرقوت در خط حمله. عبدالخلیل بورانوف و اسلامبک اسحاقجانوف در میدان هستند. چون که مخلصان فوتبال می‌دارند در اولین هنرنمای خود در جام تاجیکستان کلوب مرکزی ورزش ارتش از پنشر مغلوب گردید. وخش بر مهیر ظفر یافت و در دور چهارک نهایی از تیم خوجند مواجه شکست شد. دوباره رفت رقابت رو منع میکند. سرگی یاورسکی با محمد اقبال دولتوف در نزد داور هستند. در دوره بازی لیگ اهلی باشد آخرین رقابت وخش این با مقابل اسخطه بود. جو برخورد با داور بود تا نقطه‌اش پای گلمراد صدر رو کمی اوسه میگیرد و مثلا میخاطر طبیب با کمک میکند. چگونه گفتم آخرین رقابت دسته وخش با مقابل اسخطه بود در دوره رقابت لیگ اهلی که پلنگونه و دی وخش تونستن در سفر پیروز شوند. بنچه 4-2 در امان دیدار گل‌های وخش را سرگی اسکانیان، کنستانتین چرنی و محمدجان نسکف
به هدف رسوندند. خیلی فعال است کامران میرزاخان. حمله دسته ارتش ادامه می‌یابد. اسلامبek اسحاقجانov پس به سمت عبدالخلیل بارانов و محمد اقبال دولتov امکانیت دارد که محمد جنبی حمله دسته ارتش را ادامه دهد. اسرائیل اسحاقجانov به دولتov و اینجا داور کناری اشاره میکند که بازیگر ارتش هنگام قبل پاس در حالت نو بازی قرار داشت. بخوانم دومین حالت است که ارتشی ها در افساید قرار میگیرند. بعد از بازی استقلال و روشن بازی دیگری که همچون رقابت مهم و جالب به خیر گرفته میشد، ما از همین بازی دستای وحش و کلوب مرکزی ورزش ارتش عنوان میشد. تو دقیقه 14 ما یگان امکانیت خوبه که نزدیک به گل باشد از جانب بازیگران هر دو تیم ندیدیم. اینجا امکانیت نوبتی برای دسته ارتش به وجود میاد. پس با وایسیدین سفارف چرخش وایسیدین سفارف را میبینیم. مثال با کنار با جانب شریفوف. اینجا اسلامبek اسحاقجانov تو میگیرد. مثال با خفو با اعظمجان علیف. بازیگر دسته وحش توپ را میگیرند. اکنون امکانیت برای حمله جوابی هست. تحت نظرف و توپ حرکت میکند. پس به سیروش استروروف. سرگی یاورسکی. پس با دانیلو داشیچ. اکنون توسط کنار راست کوشش کرده ایستادن بازیگر دسته وحش که حمله خود را ادامه دهند. تو با سرگی یاورسکی برگردانده می شود. پرتافتی محمد جان ناسکوف و سمت جریمه گوه بود. اوزا ارتش توپ رو گرفتند. پس با جرد بکینده بیلانگه. مثال با خفو با سفرمند غفاروف. و همین صورت امکانیت است که یک حمله جوابی دیگر تشکیل کرده شود. اما چگونه که می‌بینیم تیم تو فاست از منخه خود بیرون برآمد و این حالت را برطرف کرد. بازم توپ در دوره بازیگر دسته وحش است. نوردین امراقلوف پس با سرگی اسکانیان جانب شریفوف مبارزه می‌برد و موفق هم می‌شود. اینجا توپ با رسش با سرگی اسکانیان از میدان بیرون گردید. آخرم رفتی بازی و استوست اکنون ارومتر می شود. اصلا بازی خود را احتیاط کارانه برگزار کرده ایستادند و از جانب یگان دسته کوشش برای رفتن به خط حمله بیشتر نیست. رسین سفر فینال با توپ مثال به کنار به اسلامبek اسحاقجانov تو با کامران میرزاخان پاس داده می شود. و اینجا پرتاف به سمت دروازه‌بان بود که خیلی بلند انجام داده شد. خلیل بارانوف پس به سمت نصیر و مورو با کینده بیلانگه مثال با وایسیدین سفارف. وایسیدین سفارف اینو یکی از بازیگران اساسی است در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش. در خط نیمه مویه در مرکز میدان بازی دسته ارتش را میچرخاند. جایی که امکانیت خطرناک بود برای کلوب مرکزی ورزش ارتش، اما پرتافتی که انجام داده شد آن را سرگی یاورسکی برگردانید. ضربه کنجی است با نفع ارتشی ها. امکانیت خوب و نخستین ضربه کنجی اون است در بازی امروزه. از این گونه وضعیت استانداردی که دسته وحش داشت استفاده نبرد. واقعا توجه میکنیم واقعا هم ارتشی ها در انجام دادن ضربه کنجی و در ثمراناک استفاده بردن اون فعال هستند. این چیز را در چند رقابت قبلی این تیم دیدیم. پرتافت سفر و داخل جریمه گاه اینجا ضربه انجام داده می شود از جانب کامران ابراهیموف. اما کم 9 دقیق بود آن ضربه که ما از جانب بازیگر رقم 20 دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش دیدیم.
چه سببه که دو توپ در داخل میدان است، داور اجازه نمیدهد که بازی ادامه یابد. تو در دوره بازیگران دسته وحش مثال با سمت پرویز بابانظرف بود. دنیا داشش ارسال با سمت توی جان تقویزاده. امکانی ادامه حمله توسط کانون چپ است. پاس با داخل جریمه گل. امکانیت برای نوریدین امرخولوف اما توپ تا به رفتن نرسید. بازم سرگی اسکانیان ارسال با خفو. جنبک شریف با تو برکت کرده شده است. بازیگران ارتش کوشش کرده شدند که خوف خطر را از نزد جریمه خود دور کنند. اما اینجا پرویز بابانظرف توپ را میگیرد. و بالاخره ارتش بازم موفق گردند که توپ را بگیرند. اگه امکانیت دیگر برای دسته وحش میتواند با وجود بیاید. ارسال با کنار بعد هم نظرف بود اما توپ نگذشت. جای نصیر و مورو افزاینده بشد اما قاعده بازی با مقابل ویران نشد. هم نظرف و حمله دسته وحش را ادامه میدهد. حرکت‌های باز به داخل جریمه گل و این مراتب کمی بلندتر و خانم در مرکز توجه در مرکز خط حمله دسته وحش این حال نوریدین امرخولوف قرار دارد. پرتاب بیشتر به سمت او انجام داده می شود. بعضی از آنها انیق هستند و دقیق هستند، بعضی دیگر باشد کمی بلندتر انجام داده می شود. تو با این دقیقه نوریدین امرخولوف امکانیت پیدا نکرد که از خبط دوم ضربه زند. اصلا یک ضربه راست بود، یک ضربه راست داشت دسته وحش که هم از جانب نوریدین امرخولوف انجام داده شد. باز منطقه نظرف بود. پس بدن داشیچ ارسال باز شاستروروف پرویز بابانظرف توپ را صاحب می شود. بازم مسروروف داشیچ ادامه حمله دسته وحش اما اینجا یک دیگر فهمی میانی او و حتم نظرف چندان در سطح ضروری نبود. تا جان تقویزاده اینجا مبارزه میبرد. بازم کامران ابراهیموف ارسال با عبدالخالق بارانوف نصیر مورو ارسال باز هم جان علیف تو با کنار چپ میدان برده می شود. من خیلی که جانب شریف در آنجا قرار دارد. چگونه گفتم منول قسم زیادی از حمله دسته ارتش توسط کنار راست جریان دارند. موقعی که در آنجا سیروش اسرارف و حتم نظرف از هیئت وحش دفاع کرده شدند. از هیئت ارتش باشه در این موقع مثلا این بازیگر که اینو بوتو پس جرد بکند بلان که کامران ابراهیموف و عبدالخالق بارانوف بازی کرده شدند. اگر سوال دیگر با خطی حمله امکانیت برای دسته ارتش و کمی از خود دورتر اینجا توپ رو رها کرد جانب شریپوف. پرتافت دیمیتروف است و یاورسکی پرویز بابانظرف امکانیت دارد که حمله رو ادامه دهد. اگر اینجا ارسال با سمت توی جان تقویزاده میشد فکر میکنم حمله دسته وحش میتونست ادامه یابد. اما این گونه پرتاف رو مخالی کم ببینیم. پرتاف دیاگونالی که دقیق باشد. بازم دنیل داشیچ ارسال با پرویز بابانظرف داشیچ تو به خفا پاس داده میشود با سمت حیدر ستاروف ارسال با سرگی اسکانیان در رقابت امروزه چندان فاول نیست. کاش حمله دسته وحش توسط موقعی که آنجا سرگی اسکانیان است کمتر با عمل می‌آیند.
بازم توپ در ایدول بازیگران دسته ارتش است. اسلامبek اسحاقجانov باز به کنار. بازم اسحاقجانov توپ قبول میکند. وحسین سفارov نصیر مورو بازم ارسال به کنار. اسلامبek اسحاقجانov اینجا دو تن از بازیگران وحش مبارزه بردن و توپ را از او گرفتن. همچنین نوی حمله دسته ارتش را توجه میکنیم. جرارد بکینده بیلانکه ارسال به نصیر مورو. چگونه نمای خوب بود در اجرای این بازیگری است که در همین روزانه گزارش با هیئت ارتش آمد. با هیئت دسته ارتش نکردش. بازم وحسین سفارov ارسال به خط حمله است. کامران ابراهیموف امکانیت دارد که بالای جریمه را پرتاب کند اما پس زمین اینجا انجام داد. خالد بارانوف نصیر مورو بازم ارسال اما اینجا نتوانست توپ را در میدان نگاه دارد. وحیدالدین سفارov بازیگرانی که گفتیم یکی از مراهای اساسی یکی از بازیگران کلیدی دسته ارتش است. چگونه گفتم نصیر مورو بازیگری است که در همین ترانسفر که چند پیش با انجام رسید با هیئت ارتشی ها آمد. این در برابر او یادآور میشم که نصیر مورو از دسته لگان سیتیز از کشور گانا آمد. در برابر او سید مختار عظیموف از رگارتادنز آمد در هیئت ارتش یعنی اول در هیئت ذخیره است. آیان فعلی و چتونده اولا اولووا از الانتصار عربستان سعودی آمد. نکته نماند که این بازیگر در رقابت قبلی در هیئت اولیه دسته ارتش بود در بازی با استقلال. هارون محمد القاسم نیست که از دسته خوخای یونایتد گانا آمد در رقابت قبلی در ذخیره بود و بعدا به بازی وارد شد. اعظمجان علیف از ارالی ازبکستان آمد و اینچنین اتابک غلام خوجایف سرمربی تیم. اینجا داور یک دقیقه جدا میکند برای نوشیدن آب و البته که این امکانیت می شود برای سرمربی ها هم برای ظریف عثمانوف و هم برای سرمربی دسته ارتش اتابک غلام خوجایف که برای شاگردان خود مصلحت در کار را دیدند و اشاره هم کنند که باید با کدام طرز تصاحب بازی خود را برآورند. هیئت ارتش را باشد اختیار عظیم افتار کرد. با پرواز رفت اندراد برانتا و ادواردو مچادو جو آرتور مارکوس کویروس ادسون و انیکو فرانسوا همراه با محمد جلالوف بازیگرانی بودند که از هیئت ارتش رفتند. هیئت دسته ارتش نکرش. دسته بخش نیست در برابر خود در برابر این یک چند ترانسفر انجام داد. مثلا یکی از بازیگران اساسی آنهایی که نیمه حمایتگری اساسی دسته بخش به حساب رفت با دسته روشن کلوب رفت. سخن در مورد بنجامین امپونسا می رود که نال در هیئت بخش نیست با دسته روشن رفت. و دسته دانیل داشتیچ آمد که از باشگاه برن چرنکوری با دسته بخش گزارش کرد. دانیل در هیئت اولیه است. حیدر ستارف و عبدالفتاح خدایدادزاده نیز از دسته سرروشن با بخش آمدن. همگی
همین سه بازیگر بود که با هیئت وحش آمد. عبدالفتاح خدادادزاده در رقابت قبلی در دوره جام کارت سرخ گرفته بود در هیئت وحش. ایدر ساتورов бошад дар ин ҳол дар ҳайати аввалияи дастаи вахш бозӣ карда истодааст ҳамроҳ бо Даниил Дашич. чугуна гуфтам бер заминам пулса баравшан рафт аз ҳайати вахш ва инчунин Меҳруддин Ибронов низ ҳайати бошгоҳи шаҳри Бухтаро тарк кард. Камрон Иброҳимов аз ба Бенҷамин Ампонса то ба дарвозабон Сафармат Ғаффоров баргардонида мешавад. Ҷонибек Шарипов пайбозии ӯ Сергей Сканян ба муқобили мубориза мебарад. аз Ҷонибек Шарипов имрӯз бояд Сергей Сканяро пурра маҳкам кунад ва нагузорад ки ин бозигар ҳамлаи дастаи вахшро идома бидем. партов ба Вайсиддин Сафаров. аз рафти рақобат метавон хулоса кард ки дар бозии имрӯза мо голҳоро камтар мебинем. дахе 30 рақобат ҷараён дорад ва айни ҳол ягон имконияти хуби голзанӣ ба амал наомадааст. партофти дигар ба марказ. инҷо Нуриддин Амроқулов бо Ҷерард Бакинабилонге кӯшиш кард, аммо артишиҳо муваффақ шуданд. бозам Насиру Муро исол ба канор ба Ҷонибек Шарипов. пас ба Муҳаммад Иқбол Давлатов буд, аммо тӯб нагузашт. расиш ба Муҳаммаҷон Насков тӯб аз майдон берун шуд. Комрон Мирзохон пас ба Ҷерард Бакинабилонге. Насиру Муро Брабои аз ҷониби Парвиз Бобуназаров пас ба самти Тоҷон Тағоизода. Нуриддин Амроқулов фалакай омодааст. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо имконият барои Нуриддин Амроқулов буд. аслан ба тӯб расид ҳамлавари марказии дастаи вахш, аммо зарба назад. як имконияти хуби дигарро бозигарони дастаи вахш истифода бурда наметавонанд. албатта нисбат ба дастаи артиш айни ҳол дар ташкил ва роҳандозии ҳамлаҳо дастаи вахш бартарӣ дорад. бозам тӯбрабоӣ дар иҷрои бозигарони артиш. дигар бора тӯбро аз даст медиҳанд. пас ба Нуриддин Амроқулов. ба канор Аҳтам Назаров тӯбро қабул мекунад. идома ҳамлаи дастаи вахш. пас ба хатти ҳамла ба Тоҷон Тағоизода, аммо инҷо офсайд даст мегӯяд Гулмуроди Садулло ва инчунин он нафаре ки дар канор ба ӯ кӯмак карда истодааст. офсайд ба хай гирифта шуд. каме зудтар инҷо ба ҳамла пайваст мешавад Тоҷон Тағоизода ва мавқеи ҷойгиришавии худро дақиқ намекунад ки дар кадом мавқеъ аст, ҳоло дар ҳолати нӯбӯзӣ ҳаст ва ё на. Иқбол Давлатов Даниил Дашич ба мубориза мебарад. пас ба қафо ба Комрони Мирзохон. Комрони Мирзохон дар бозии қаблие ки боиси истиқлол буд, аз ҳайати захира ба бозии рақобат ворид гардид. инҷо Комрон Иброҳимов бо тӯб пас ба дохили ҷаримагоҳ. имконият барои дастаи артиш. зарбаро мебинем ва ё на. Абдухалил Боронов инҷо зарба мезанад ва инҷо албатта ки расиш буд ба бозигари дастаи вахш, вагарна Абдухалил Боронов имконият дошт ки ҳисобро боз кунад. воқеан баъд аз он ҳамла, баъд аз он ҳолате ки офсайд ба хай гирифта шуд ва мо бо иштироки бозигарони дастаи вахш дидем, акнун артишиҳо фаъол мешаванд. зарбаи кунҷӣ аст ба нафъи дастаи артиш. Ҷонибек Шарипов ба назди тӯб меояд ва маҳсуҳ онро ба дохили ҷаримагоҳ партов хоҳад кард. инҷо пас буд ба Исломбек Исоқҷонов ва дастаи вахш акнун тӯбро ба идораи худ гирифт.
азамҷон алиев ба вайсиддин сафаров. имрӯз мо зарбаҳо аз масофаи дурро кам дида шудаем, вагарна ин гуна маҳоратро вайсиддин сафаров дорад. аз дастаи вахш ҳастанд бозигарон ки аз масофаи дур муваффақанд ки зарба бизананд, яъне метавонанд ки имконияти хавфнокро ба вуҷуд биёранд. махсусан Атам Назаров ё худ Нуриддин Амроқулов ки як зарбаи ӯро аз масофаи дур аз берун ҷаримагоҳ дидем. ҳамчунин Муҳаммадҷон Насков аз Канор. Сергей Яворский низ дар баъзе аз рақобатҳо аз масофаи дур зарбаҳо анҷом медиҳад. Зарбаҳои қавӣ ҳам дорад ин бозигар. Сиёш Асроров пас ба марказ буд, аммо тур ба Вайсиддин Сафаров гирифт. Абдухалиқ Боронов айнҳол бо топ ҳаракат карда истодааст. Пас ба Насиру Муро, ирсол ба Канор, ба Ҷонибек Шарипов. Исоқшонов инҷо тӯбро нигоҳ медорад. Имконият барои дастаи артиш метавонад ба вуҷуд биёяд, аммо ба Ҷонибек Шарипов имконият надоданд ки ҳамларо идома диҳад. гӯшаи Нуриддин Амроқулов ва Комрон Мирзохон албатта ки аз ӯ пештар буд ва ӯ дар вазъияти қулайтар қарор дошт ки китобро ба Сафармад Ғафуров пас бидиҳад. Гулмуроди Саъдулло инҷо ба табиби дастаи вахш ишора мекунад ки бояд зуд биёяд ва ба Сергей Яворский кӯмак кунад. аз ин фурсат истифода мебаранд дигар бозигарон ва то якам рӯза нафаси худро роса мекунанд ба қавле. умуман агар ба таърихи бозиҳои доикардаи дастаҳо дар ин мавсими Лигаи Олӣ назар афканем, артишиҳо то ба ин давр чӣ гуна ки гуфтем 20 имтиёз ба даст оварданд. یک زمانی بود که دستای ارتش غلبه‌های پایان داشت، 6 غلبه پایان به خیر گرفت. عموما در همین موسم دستای ارتش 6 غلبه دارد. اولین غلبه با مقابل وخش بود، یعنی در مرحله اول موسم دستای ارتش یک دفعه وخش را در میدان خونگی دستای وخش مغلوب کرده بود به حساب 1-0. و با این سلسله پیروزی شروع کردند. بخشی را مغلوب کرد، اسخط را شکست، روشن را مغلوب کرد. در رقابت با مقابل روشن و سردار نیز پیروز گردید. باز هم افساید به خیر گرفته می شود. 3 نکات پیام داشت، از رگرت دست، از پرواز و از حوصلات مغلوب گردید و بازی خود را گفتم با خوجند مساوی کرد ارتش. وقت چگونه گفتم در آخر رقابت پیروز شد بر اسخاته. چون سردار را مغلوب کرد. بر اسخاته در مرحله اول پیروز شد. بر برقچی پیروز شد. اولین رقابت وخش که با مقابل برقچی بود در این موسم با پیروزی پلنگان وادی وخش به انجام رسید. بازم کامران میرزاخان
جلال بکینده بیلونگه اینجا با مقابل نوردین امرقلوف قاعده بازی ویران میشود و ما کارت زرد را از دست گلمرود سعدالله میبینیم که با جرارد بکیند بیلونگ نشان داده شده، ولی این کارت زرد بود در بازی امروزه که داور با بازیگر شماره 10 دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش نشان داد. اونم در دقیقه 38 رقابت. ضربه جریمه‌ای است، امکانیت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. احتم نظرف و تصمیم میگیرد که ضربه را انجام دهد. پرتوفتی احتم نظرف با داخل جریمه گو و سفرمد غفارов توپ را میگیرد. اکنون امکانیت برای حمله جوابی هست. پرتوفت او به سمت اسلامبک ساقجانف و محمد جان نسکف اینجا مبارزه میبرد و موفق میشود در برابر اسلامبک ساقجانف. پرتوفت با وایسین سفرف توپ را قبول کرد. اکنون کسی نیست در داخل جریمه گو که پرتوفت سفرف را قبول کند. ارسال محمد اقبال دولتов اما درست بود. اکنون احتم نظرف حمله جوابی دسته وخش را اینجا ابتدا میبخشد. پس با نوردین امرقلوف جلال بکینده بیلونگه یا کوشش میکند. پس با سفرمد غفارov. جان تقایزاده اینجا مبارزه میبرد. واقعا هم گزارش خوب بود. پس رو میبینیم بعد داخل جریمه گاه و اینجا سفرمد غفارov باز هم موفق میشود که توپ رو با دست داشته بگیرد. باز هم حمله جوابی دسته ارتش در چند دقیقه اخیر کنار چپ خط حمله تیم بیشتر فعال است. اقبال دولتov اینجا مبارزه میبرد و توپ از جانب بازیگر وخش از میدان بیرون شد. کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی ماند تا به انجام وقت اساسی قسم اولی بازی. تو با اول ما شاید گل نشده. وایسین سفرov پس قاعده بازی ویران نشد. تو بر چیزی اشاره نمیکند. ادامه مبارزه. پس پرویز بابا نظرف و توی جان تقایزاده ارسال با سمت جریمه گاه اما با موقعی که اونجا نوردین امرقلوف قرار داشت توپ درست ارسال کردن نشد. بازم توپ در اداره بازیگران دسته وخش است. در ستاروف سلوا سرگی یاورسکی پرتوفتی بلند با سرگی اسکانیان. این بازیگر موفق نمیشود که توپ را در میدان نگاه دارد. بازم پرویز بابا نظرف توپ را با خیلی خوب بود از جانب او تو جان تقایزاده توپ را قبول میکند. امکانیت ضربه زنی به او داده نشد. بازم ارسال به کنار. پس با پرویز بابا نظرف تو جان تقایزاده پرتاب به داخل جریمه گاه موقعی که احتم نظرف قرار داشت ضربه 360 را رفت اما این چگونه ضربه بود حتی تو با سمت دروازه حرکت نکرد. ضربه خیلی نوانق. بازم توپ در اداره بازیگران دسته وخش است. ارسال دنیل داشچ با خفا با سیوش اسرارov.
در ساتورف. بازم پس به در ساتورف بود. ارسال به خط حمله است. ارتش توپ رو اداره کرده ایستادند. جرارد باکینده بیلونگه. نصیر مورو. ماتم نظرف اینجا توپ رو به اختیار خود میگیرد. ادامه حمله ایجابی دسته بخش. درجان تقایزاده اینجا در برابر کامران ابراهیموف کوشش کرده ایستاده است. پاس ضربه و گل! نوردین امراخلوف بالاخره کار خود را میکند در قسمت آخری نیمه اول بازی. در دقیقه 44 رقابت حساب را باز میکند. واقعا هم کوشش خیلی زیاد کرد نوردین امراخلوف، چه در خط دوم و چه در رفت بازی. با ضربه های راست تنهایی کنه گل خود را جشن میگیرد. بازیگر شماره 30 دسته وحش. واقعا هم گل زیبا بود و عموما ترکیب‌آرایی و تشکیل حمله از جانب بازیگران دسته وحش خیلی خوب بود. ارسال هم خیلی عالی و سریع وقتی انجام داده شد. دسته وحش اکنون در حساب با پیش میبراید. واقعا هم مهمانان امروز فعال بودند، چه در ساختن حمله ها، چه در انجام دادن فشار و چه در زدن ضربه ها. باید گفت که دسته وحش در قسمت اول نسبت به کلوب مرکزی ورزش ارتش بهتر بود. بازم از امجان علیف با توپ پاس به خط حمله. درجان تقایزاده نوردین امراخلوف دیگر با توپ را قبول میکند. جرارد باکینده بیلونگه پاس به خفو با سفرمد غفارов. 45 دقیقه لکه به انجام رسید و داور 4 دقیقه لو میکند به نیمه اول بازی. واقعا هم کشال دادن وقت در قسم اول بود، مثلا اون دقیقه‌ای که داور برای نوشیدنی آب جدا کرد با اون دقیقه‌ای که خود داور با کمک طبیب احتیاج پیدا کرد و در یک حالت دیگر بازیگر دسته وحش را سیو گرفت. پس عبدالخالق بارانوف و اسلامبک اسحاق جانوف و اینجا ضربه کنجی است. در ساتورف آخرین نفری بود که با توپ رسید، بازیگر دسته وحش. پس با وایسلین سفرов ادامه حمله دسته ارتش. ضربه با سمت دروازه بازم میکنه دارند بازیگران ارتش که حمله خود را ادامه دهند. اسلامبک اسحاق جانوف اینجا کوشش میکند اما محمد جان نسکوف از او فعالتر بود. اما به هر حال به نفع ارتش است. دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش اکنون آهسته آهسته فعال می شود. پس به عبدالخالق بارانوف توپ را از او میگیرند. توپ را با وایسلین سفرов پرتاب جنبک شریف و داخل جریمه گاه جنبوری زد رقابت دوم بود. بازم ارتش با توپ ضربه به سمت دروازه و بلند. ضربه بلند انجام داده می شود از جانب کامران ابراهیموف. اینجا داور با انگشتان خود ثانیه حساب میکند. پرتافتی بلندی در دروازه‌بان بازم توپ به نیمه میدانی وحش آمد. نصیر مورو جنبک شریپوف وایسلین سفرов توپ را قبول میکند. حمله نوبتی باشه که بازیکن دسته ارتش. اینجا وایسلین سفرов بله خیلی بازی به مقابل ویران شد از جانب محمد جان نسکوف. حمله را قطع میکند بازیگر رقم 23 دسته وحش و امکانیت از ضربه جریمه برای دسته ارتش به وجود میاد. اکنون شاگردان اتابک غلام خوجایف امکانیت دارند که در قسمت اول با برابر کردن حساب به تنفس بروند. البته اگر همین امکانیت استفاده شود. وایسلین سفرов توپ رو با بازی وارد میکند.
зарба ба самти дарвоза буд. Зарбаи рост ва Дмитро Фастов тавонист тӯбро бо даст дошта бигирад. Яканис аз дахил акара довар сипари гарданд. Бозам Нуриддин Амрохолов инҷо наметавонад тӯбро қабул кунад дар баробари Ҷонибек Шарипов. Пас ба Насиру Моро. Ирсол ба хати ҳамла Сергей Яворский. Атам Назаров инҷо ба иштибор омедад. Мамедқулло Давлатов тӯбро гирифт. Паси Вайсин Сафаров ба канор. Бозам бозигарон дастаи вахш тӯбро ба ихтиёри худ мегиранд. имконият барои рафтан ба ҳамла иҷобӣ ҳаст. Нуриддин Амрохолов пас ба Хафо. Парвез Бобоназаров. Шод ба самти Чавуш Асроров. این ترتیب صدای اشتراک گلمرد سعدالله بلند شد. قسم اول بازی دور 14 لیگ المللی کلوب مرکزی ورزشی ارتش و وقش با نتیجه 0-1 با گل زده نوریدین امرخالف در دقیقه 44 با انجام میرسد. دستا تنفس میکنند مونزنده که تنفس میکنند و بعدا برمیگردیم تا قسم دوم این رقابت را یک جا با شما تماشا کنیم. از نزد اکران های خود نروید.
ancora chi stai?
Aka kamisa. دوستان عزیز ارجمند با ورزشگاه مرکزی جمهوریه شهر دوشنبه برمیگردیم با تماشای قسم دوم بازی میان دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و وحش که در دایره رقابت‌های دور 14 لیگ ایالی برگزار شده است. در قسم اول بازی ما شاهد یک گل شدیم که آنم در دقیقه 44 بازی از جانب بازیگر دسته وحش نورالدین همروقلوف با هدف رسانیده شد و با این ترتیب پلنگان وادی وحش به پیش برآمدند. باید در شروع قسم دوم بازی عوض‌کنی در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش صورت بگیرد. دو بازیگر که یک بازیگر رقم 27 نصیر امور و دیگری بازیگر رقم 17 محمد اقبال دولت هستند که ما را در قسم دوم در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش نخواهیم دید و به جای آنها رقم 8 سعی مختار عظیمов بازیگری که گفتیم در همین روزانه گذشته ترانسفری از هیئت رگرت دست اومد و اینچنین شهباز حبیبов با بازی وارد می‌گردند. شهباز حبیبов بازیگری است که تحت شماره 9 بازی می‌کند. همه چیز آماده است برای شروع کردن قسم دوم بازی. یادآور میشم که بازی امروزه را داور گلمراد سعدالله حکمی کرده است. داور درجه بین المللی رفری فیفا و با او در کنارها حسن کریمов و فرهاد کورالов کمک کرده ایستادند. داور چهارم باشد امیرجان خورکشف است. واقعا در قسم اول بازی اگر ما بازی دسته ها رو نتیجه گیری کنیم، دسته وحش نسبت به کلوب مرکزی ورزش ارتش در قسم اول بهتر بود، چه در تشکیل و راهاندازی حمله ها و چه در ضربه ها. از روی ضربه های عمومی نیز از روی ضربه های راست نیز دسته وحش نسبت به ارتشی ها برتری داشت. اکنون توجه میکنم که در قسم دوم در ادامه 45 دقیقه دقیقه‌ای که داور با احتمالی دوام میکند دسته ها چگونه بازی را برای خواهند ماند.
از مرکز میدان قسم دوم رو بازیگران دسته وحش شروع میکنند، مخصوصا اون بازیگری که بر قسم اول بازی با زدن گل دست یافت، نوردین امرخولف توپ رو با بازی وارد میکند. محمد اقبال لطف از میدان گرفته شد، گفتیم با جای او شعباز عفیف بازی وارد کرده. مختار عظیموف باشد با جای محمد اقبال، با جای نصیر مورو اندر میدان بازی شد. جو پس با خط حمله بود، در اولین رسش بازیگران دسته وحش می‌خواستند به حمله روند اما موفق نشدند. جناب خالد بارانوف هم کوشش می‌کند اما محمد جان نسکو در برابر او بازی خوبتر نشان داد. والا که شروع قسم دوم است، یک دفعه دیگر با هیئت دسته‌شناس می‌شویم. از دسته وحش شروع می‌کنم چون که در هیئت این تیم یگان عوض‌کنی نبود. رقم 16 در دروازه دیمیترو فاستوف است که در دفاع هستند. رقم 13 سرگئی یاورسکی، 5 هایدر ستارف، 2 سیاوش اسرارov و 23 محمد جان نسکف. در خط نیمه حتم نظرف رقم 19 دارد، 81 توی جان تقوی‌زاده، دانیل داشیچ رقم 6 و 20 پرویز بوبونظرف. حمله‌وران باشند سرگئی اسکانیان که رقم 97 دارد و نوردین املخورف که تحت شماره 30 بازی میکند. سرمربی دسته وحش ظریف عثمانوف است. در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد سفرمند غفارов در دروازه است. رقم 1 دفاعگران جانبک شریفov، 7 4 کامران میرزاخان، 20 کامران ابراهیموف و مختار عظیموف تحت شماره 8 هنرنمایی میکند و اینچنین جرارد باکیند بیلونگ تحت شماره 10. در خط نیم حمایه باشد شعباز عبیبوف رقم 9 دارد، از همچنان علیف 11 21 و اسدین سفرف. حمله‌وران عبدالخلیل بارانوف 18 و اسلامبک اسحاق جانوف که تحت شماره 14 بازی میکند. سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش چگونه که در بالا اشاره کرده مطابق غلام خوجایف است. اینجا بازیگر دسته وحش با کمک طبیب احتیاج پیدا میکند. محمد جان نسکوف باید چند دقیقه در بیرون از میدان قرار بگیرد، وضع سلامتی خود را پورا برقرار کند. اینجا معلوم شود که از دست خود کمی استراحت گرفته است و بعد از پورا برقرار کردن وضع سلامتی خود محمد جان نسکوف میتواند که به بازی وارد شود. ما باشد ادامه رقابت را توجه میکنیم. توپ در دوره بازیگران دسته وحش است. ایسال با خفا از جانب پرویز بوبونظرف، نوردین املخولف اینجا کوشش میکند. تفتی بلند حتم نظرف موقعی که کسی از بازیگران دسته وحش در آنجا قرار نداشتند، موقعی که باید سرگئی اسکانیان می بود. حمله نوبتی از جانب بازیگران دسته ارتش بدون نتیجه بود. توی جان تقوی‌زاده پس به کنار، حتم نظرف تو با همراه خلوف پاس میدهد. بازم توی جان تقوی‌زاده یکی از فعال‌ترین بازیگران است و نکته نمود که در همون گلی که دسته وحش به هدف رساند سهم توی جان تقوی‌زاده خیلی زیاد بود. محصول توپ رو به داخل جریمه‌گاه ارسال کرده بود. سرگئی اسکانیان این حال با توپ پرتافتی بلند به داخل جریمه‌گاه و بازم سفرمند غفارov توپ رو با دست داشته گرفت. پاسی خطا بود. توپ در دوره بازیگران دسته ارتش. اینجا بازم ارسال از جانب ارتشی ها نادرست بود. حتم نظرف پس با توی جان تقوی‌زاده، گزارش خوب بود از جانب توی جان تقوی‌زاده، ببینید که چگونه از مهارت انفرادی خود در اینجا با خوبی استفاده میبرد. بازم حتم نظرف پس با پرویز بوبونظرف، سیاوش اسرارov توپ رو با سرگئی یاورسکی پاس میدهد. هایدر ستارف، یاورسکی، دانیل داشیچ توپ رو با نسکوف پاس داد. بوبونظرف پس با داشیچ، ایسال با سرگئی اسکانیان، ادامه حمله دسته وحش، فرصت هم هست، پس با داخل جریمه‌گاه و توپ باز جریمه‌گاه بیرون میشود. حتم نظرف پس با پرویز بوبونظرف، ضربه پرویز و اینجا باز هم سفرمند غفارov موفق میشود که توپ رو با دست داشته بگیرد.
واقعا همین اولین فرصت بود در قسم دوم رقابت برای بازیگران دسته وحش. ضربه از مسافه دور و دروازه‌بان دسته ارتش موفق شد که توپ را با دست داشته بگیرد. وایسین سفاروف پس با سمت سعی مختار عظیموف. نوبتی توجان تقوی‌زاده صورت افزایی میکند و جریمه هم نزدیک میشود. پس با داخل جریمه نوریدین را خالف ولی که در آخرین فرصت اینجا سفرمت غفارов یک سیفی عالی به قید میگیرد. واقعا هم قرار درست بود که در موقع خود ایستاد دروازه‌بان دسته ارتش و ضربه هم را خود هم از راست با مرکز دروازه بود به موقعی که خود سفرمت غفارov قرار داشت. اگر کمی با کنور ضربه خود را انجام میداد نوریدین امراخلوف پس ما شد یک گل زیبای دیگر میشدیم در اجرای این بازیگر. اما ضربه کنجی است با نفع دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. جونیبک شریپوف توپ را با جریمه وارد میکند. پرتوف با داخل جریمه و دمیتروف استوف اینجا توپ را با دست داشته گرفت. واقعا هم بهترین امکانیتی که دسته وحش داشت آن را استفاده برده نتوانست. این هم با سبب آنه که دروازه‌بان دسته ارتش راهنمایی خیلی خوب نشان داد. کامران میرزاخان توپ را با جرارد بکینده بیلانگ پاس میدهد. محمد ناسکوف توپ را از میدان بیرون کرد. عبدالخالق بارانوف و اینجا در برابر او حیدر ستاروف موفق شد. بازم ضربه کنجی است به نفع کلوب مرکزی ورزش ارتش. دومین ضربه کنجی آن است در قسم دوم بازی و چند دقیقه آخر. این مراتب نه جانب شریپوف بلکه وایسین سفاروف توپ را با داخل جریمه روان خواهد کرد. پرتوف صورت میگیرد امکانیت برای ارتشی ها و اینجا دیمیتروف استوف توپ را بیرون کرد. داخل بارانوف توجان تقوی‌زاده توپ را از میدان بیرون میکند. و کنم در بازی امروزه تو به این دقیقه ها امکانیت برای عبدالخالق بارانوف فراهم آوردن نشد. که از بازیگران با تجربه حمله‌آوران با تجربه دسته ارتش این حال یگان ضربه به سمت دروازه نزده است. خواهده بازی ویران نشد از جانب سرگئی اسکانیان. بازی ادامه دارد. اشترالی اعظم جان علیف با کنور بازیگران وحش باز هم کوشش میکنند. اینجا تو با دست بازیگر ارتش رسید. همه چیز از روی بازی بود. گلمرود سعدالله این چیز رو اشاره میکند و بازیگران دسته وحش باید توپ را از عقب با بازی وارد کنند. احسان خودی توجان تقوی‌زاده پس با پرویز بابا ظرف بازم توجان تقوی‌زاده استاد با داخل جریمه اینجا امکانیت برای دسته وحش میتواند با وجود بیاید و محمد ناسکوف گذاشت که توپ از میدان بیرون شد. یعنی این اوت به نفع خود دسته وحش است. خود محمد ناسکوف توپ را با بازی وارد میکند. پس به سمت جریمه کسی از بازیگران دسته وحش در موقع قرار نداشت. ضربه کنجی پس به سمت توجان تقوی‌زاده با داخل جریمه امکانیت بدنی را داشت. از یک بود که اولین گل خود را با پیراهن دسته وحش به هدف برساند. دانیلو داشت اما موفق نشد.
و این چگونه قاعده ویران کنی دغل بود. واقعا هم امکان گرفتن عصب وزنین بود برای سعی مختار عظیمov و از همین خاطر داور کارت زرد نشان میدهد به پرویز بابانظرov. این کارت زرد بود که داور با بازیگران دسته وحش نشان داد. داور نشان که در قسم اول در دقیقه 38 داور با بازیگر دسته ارتش به جرات باکینده بیلونگنس کارت زرد نشان داده بود. حسین سفرov با توپ صوبه کنور جرات باکینده بیلونگه پرتافتی بالا به سمت جنوب شریپov. چون همیشه که هیجان تقویض شده همیشه در کنار راست فاول است. سرگیسکانیان پرویز بابانظرov حمله دسته وحش را ادامه میدهد. پس با سرگیسکانیان گزارش بود اما از کامران ابراهیمov از کامران میرزاخان اینجا نتوانست که گذارد. توپ را گذراند اما خود گذشته نتوانست. سرگیسکانیان خیلی نمای خوب بود از جانب پرویز بابانظرov. دانیلو داشیچ حمله را ادامه میدهد. پاس هم انجام داده شد اما کامران ابراهیمov اولین شده به توپ رسید. باز هم توپ در اداره اعظم جان علیف است. پرتافت با اسلامبک اسحاق جانوف امکانیت برای ارتشی ها از به داخل جریمه و اینجا ضربه کنجی کار میکند بازیگر ارتش. این گونه وضعیت استانداردی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در قسم دوم خیلی زیاد دارد اما ثمرناک استفاده نمیبرد. پس جانب شریپov پس زمینی بود که آورد که بدون یگان مشکلی توپ رو از میدان بیرون کرد. دقیقه 58 است. این حال یکم بازیگر از هیئت ذخیره دسته وحش با بازی وارد نشد. اگر توجه کنیم به هیئت ذخیره این تیم یک دروازه‌بان است محمد عبدالهادف، دو دفاعگر نختش 4 دفاعگر ثبت شدند. کسیانتین چرنی، علیشیر باروتوف، شهزاد دولتوف تو امکانیت برای دسته ارتش. یک بازیگر دیگر بکمراد حییتوف. اونها که همچون نیمه‌گر ثبت شدن میرجین روزیخوف، سنتلو اسماعیلوف و شهزاد دولتوف هستند. فتح‌الله همچون دفاعگر ثبت شده است. حمله‌وران بهروز خوجایف و تونی بیکتال. حالا که کسانتین چرنی آماده می شود که به بازی وارد گردد. او کی را عوض میکند؟ با احتمال زیاد نورالدین امراقلوف را. سیاوش اسرارov با توپ. بازی ادامه دارد. سعی مختار عظیمov پاس به حسین سفرov. نمای خوب نشان میدهد بازیگر رقم 21 دسته ارتش. پاس به کامران میرزاخان. جرارد باکینده بیلونگه
تو رو از دست دادند ارتشی‌ها. اکنون حمله جوابی دسته وحش میتواند در از زمین موقع شروع شود. پاس پرویز بابا نظرف و سمت سرگی اسکانیان. امکانیت برای زدن گل دوم برای دسته وحش. پاس به داخل جریمه گل. امکانیت نوبته و باز هم نوردین امروخولوف موفق نمیشود و اینجا معلوم میشود که در برخورد با دروازه‌بان دسته ارتش سفرمد غفارف اوسب هم گرفت. بازیگری که الکی اومده بود کاستیان چرنی به جای او با بازی وارد شود الکی اینجا برخورد میکند و احتمال گرفتن اوسب خیلی زیاد است. و خیلی برخورد جدی بود با دروازه‌بان. اکی با پا میخزد اما چگونه که گفتم با جای او اکنون کاستیانتین چرنی با بازی وارد میشود. اولین مسکونه بود در حیات دسته وحش تحت شماره 88 بازی میکند کاستیانتین چرنی و بازیگر رقم 30 مؤلف گل یگانه بازی تو بنده خواه از میدان گرفته شد. رقم 30 نوردین امروخولوف. کامران میرزاخان با توپ پس به کنار جانب شریپوف اصلا نچندان درست بود با سمت عبدالخلیل بارانوف. اونجا نسکوف پس با چرنی بود ارسال با سرگی اسکانیان پس با سمت جریمه گاه کشوی تویجان تقویز داده اما موفق نمیشه. گونت نوبته برای دسته ارتش با وجود میاد و اینجا اسلام بک اسحاق جانوف ولی بازی به مقابل ویران شد. کارت زرد با بازیگر شماره 5 دسته وحش حیدر ستورف. الکی شماره اون کارتوی زرده که داوری اساسی در بازی امروز نشان داد. گلمراد سعدالله با 5 تا رسید. حیدر ستورف و پرویز بابا نظرف و همچنین با جرارد باکنده بیلونگ در بازی امروز داوری اساسی کارت زرد نشان داد. اکنون امکانیت است برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش از این موقع ضربه مستقیم با سرت دروازه انجام دادن هست. این گونه امکانیت در نزد توپ سعی مختار عظیموف و وایسلین سفرف قرار دارند. کی ضربه را انجام میده؟ احتمالیت خیلی زیاد دارد که ما از جانب وایسلین سفرف ضربه را میبینیم. اما چگونه گفتیم سعید مختار عظیموف نیست آماده میشود. ضربه عظیموف با سمت دروازه و کم پهلوتر تو برکت کرده از میدان بیرون میشود. این امکانیت بود برای برابر کردن حساب و این گونه فرصت هم بود که با بازیگذاری حمله خفن‌تر کرده شود. اما تصمیم گرفت که ضربه زنه سعید مختار عظیموف. اصلا ضربه قوی بود اما کمی پهلوتر آن انجام داده شد. داور اشاره میکند که این ضربه کنجی است. یک بار 3 توپ را ما در میدان میبینیم. وایسلین سفرف آماده می شود که توپ را به بازی وارد کند. پرتافت بلند به جریمه گاه و اینجا سرگئی آوارسکی اولین شده به توپ رسید. یک حمله دیگر پس به داخل جریمه گاه و کامران میرزاخان ضربه نوبتی را انجام داد. کاپیتان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش اما کمی بلندتر تو برکت کرد. اینجا در برابر کاستیانتین چرنی ببینید که چگونه توپ را میگیرد. در خواهد دوم جرارد باکنده بیلونگ کامران میرزاخان پس با کنار و کامران ابراهیموف پس با کامران ابراهیموف
ارسال با کامران میرزاخان. جرات با کینده بیلانگه. بازی ادامه دارد. توپ در اختیار بازیگران دسته ارتش است. جاسان جانالیف چند به زمین افتاد. تصور که توپ در اختیار بازیگران دسته ارتش است. حمله ادامه دارد. اسلامبek اسحاقجانوف پس به داخل جریمه گاه و توپ از میدان بیرون شد. ایواسکونی است باز هم دنیلو داشیچ از میدان گرفته می شود در حیات دسته وحش و به جای او تونی بیکاتال با بازی وارد می شود. بازیگر رقمی 3. اوستا مبارزه شدید شده است. کسانتین چرنی تو برکت کرده ایستاده است. کسانتین چرنی ارسال با سرگی اسکانیان پرتو با سمت جریمه گاه. ضربه چرنی با سمت دروازه محکم پهلوتر تو برکت میکند. اولین ضربه کسانتین چرنی بود در رقابت امروزه بعد آن که از هیئت ذخیره به بازی وارد شد. اگر در مورد بازی انتهای دست ها عرض کنیم رقابت دور 15 لیگ ایالی سنه 28 آگوست شروع می شوند. جمله نوبتی باشه که بازیگران دسته وحش اتم نظرف پس به داخل جریمه گاه و اینجا سرگی اسکانیان ارجان کوشش کرد اما موفق نشد که ضربه بزند. بازی انتهای دسته وحش با مقابل تیم استراوشان است که روز 29 آگوست ساعت 18 برگزار می شود در شهر بختر. دیدار به صورت بگیرد و کلوب مرکزی ورزش ارتش در سفر با برخچه روز 28 آگوست بازی خواهند کرد. در دوره بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش پس به اسلامبek اسحاقجانوف ارسال به کامران ابراهیموف و اینجا کوشش از جانب سیاووش اسراروف بود. ضربه کنجی است به نفع کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرتو به سمت جریمه گاه و اینجا اشتباه میکند دمیتروف به هر حال هم دستای دیگری او این خطا را جبران کردند. توپ را از جریمه گاه بیرون کردند تا جان تقوی زود اینو حرکت کرده ایستاده است. سول امکانیت ادامه حمله نو است. باشد که بازیگران دسته وحش اتم نظرف با توپ پس به محمد جان ناسکوف
یک ارسال دیگر، فرصت، ضربه و باز هم امکانیت استفاده نمی شود. سرگئی اسکانیان فرصت خیلی خوب گلزنی داشت اما با ثمر استفاده کردن نتوانست. اینجا رسش بود با بازیگر دسته ارتش که سمت حرکت تغییر یافت، سمت حرکت توپ و اون از میدان بیرون شد. ضربه کنجی است. اتم نظرف به نزد توپ می رود. پرتافت اتم نظرف با داخل جریمه کو، ضربه سیاوش اسرارов و چگونه سیویولی بود از جانب سفرمد غفارov. دروازه‌بان کلوب مرکزی ورزش ارتش واقعا هم خیلی زیاد کوشش کرده شده است که گل دوم را به دروازه خود سر ندهد. حالا جواب ارتش را توجه میکنیم. باز هم محتوب با رسش با سیاوش اسرارov از میدان بیرون می شود. باز هم ضربه کنجی است. پرتاب داخل جریمه گاه کاستیانتین چرنی با کمک دفاعگران آمده است. توی جان تقاضا داده باشد تو را از میدان بیرون میکند. بازم جرارد پاس با شریپوف وایسیدین سفاروف. پرتافی نوبتی به سمت جریمه گاه امکانیت مجان ناسکوف و تونی بیکاتال تو را از نزد جریمه گاه دسته بخش دور کردند. بازم تونی بیکاتال پاس به خفو ناسکوف تو با سرگئی اسکانیان پاس میدهد امکانیت و اینجا پوغجه که ما از جانب شریپوف دیدیم واقعا هم در سطح ضروری بود و توانست این حالت را برطرف کند. بازم اسلامبک اسحاقجانوف پاس به سمت جریمه گاه سیمختار عظیموف تو از میدان بیرون شد. باز نظر به کنجی است. پرتاب داخل جریمه گاه سرگئی یاورسکی توپ را از جریمه گاه بیرون کرد. و اینجا اکنون داور اجازه میدهد که باز هم بازیگران آب نوشند مانند با قسم اولی بازی. در نیمه دوم نیز این گونه حالت با عمل میآید. که از هیئت ذخیره دسته ارتش چگونه گفتم دو بازیگر با بازی وارد شد که یکی سیمختار عظیموف بود و دیگری شهباز حبیبوف. و از میدان باشد نصیر امارov و محمد اقبال دولتوف گرفته شدند که این اسکونی هم در شروع قسم دوم بود. بعد آن دیگر تغییرات در هیئت ارتش با عمل نآمده است. اگر توجه کنیم به هیئت ذخیره این تیم دروازه‌بان است پرنس کوبلا که دروازه‌بان اساسی دسته ارتش با حساب می‌رود. اسرائیل خالف همچون دفاعگر همراه با حاجی اکبر میرزایف، مصطفی ملکشایف و سامان سلیمان زاده قید شدند. اونایی که همچون نیمه‌مدگر با بازی وارد میشوند از هیئت ذخیره یعنی این گونه احتمال دارد محمد رحیموف، رونا محمد و ابوبکر سعیدوف هستند. حمله‌وران باشند شهباز حبیبوف که با بازی وارد شد و یک حمله‌ور دیگر نیز از هیئت ذخیره ارتش که این سید علی ابراهیموف است. اکنون نمون امکانیتی که برای نوشیدن آب جدا شد یک دقیقه به انجام رسد و داور اساسی گلمراد سعدالله اشاره میکند که بازیگران باید به میدان برگردند و بازی را ادامه دهند. پرتافت اتم نظرف توپ را میگیرد. تونی بیکاتال پاس به کاستیانتین چرنی
و اصول زیبا پاس میتید اینجا کسانتین چرنی، اما پاسی نودروست. فرماد غفارف پاس به جانب شریپوف. تو بخفا با کامران میرزاخان پاس داده می شود. جرارد باکینده بیلانگه. ارتشا میخوان که یک حمله دیگر را تشکیل کنند. با باز از زمین خطر اویسوی ساکنان فشار آورده شدند. پرتفت کامران ابراهیموف با سمت اعظم جان علیف. تونی بیکتال اینجا اشتباه میکند و استین سفر افتوب را گرفت. بازم جانب شریپوف پاس سفارف. شریپوف خانم اینجا با دست بازی کرد سرگی اسکانیان و خودی بازی رو در حقیقت در همین حالت با مقابل وستین سفر رو ویران کرد. پرتاب با داخل جریمه گاه سیو شسترالف توپ رو برمیگرداند. سه مختار عظیموف جو کامران میرزاخان پاس به خفا. اینجا باز قاعده بازی ویران شد مراتب از جانب بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش از جانب شهباز حبیبوف که قاعده بازی را به مقابل سرگئی یاورسکی ویران کرد. بازم سرگئی اسکانیان اینجا مبارزه میبرد. پرتاب با کسانتین چرنی سال با پرویز بابو نظر فیدوم حمله دسته وحش امکانیت هست تا حمله خطرناکتر کرده شود. پاس به تو جان تقویض داد ضربه با سمت دروازه و چگونه ضربه سخت و قوی بود. یک امکانیت دیگر برای دسته وحش اما سرگئی اسکانیان اینجا موفق نمیشه. آخرین نفری که در این حالت به توپ رسید محمد جان ناسکوف بود. قاعده بازی ویران می شود با مقابل یکی از فعالترین بازیگران در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش وحیدالدین سفرف. در قسم دوم دروازه‌بان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش خیلی خوب بازی کرده شده است. دو فرصت بهترین گلزنی داشت دسته وحش را که سفرمد غفارов با استفاده از اونها مهارت خوبی خود توانستن ضربه ها رو برگرداند. بازم وحیدالدین سفرов با توپ پاس به تونی جرارد باکینده بیلانگه. خالد بارانوف مثال به سمت اسلامبک اسحاق جانوف و اینجا خانم پوغج نودروست بود. پوغج نودروست بود از جانب سرگئی یاورسکی که قریب بود که یک اصاب جدی هم با بازیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش در همین حالت برساند. کارت زرد نشان داده می شود با سرگئی یاورسکی. با کمک طبیب هم اینجا احتیاج دارد بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش. ضربه جریمه‌ای است. ضربه جریمه‌ای که مانند با ضربه کنجی است. پرتاب داخل جریمه گاه دمیتروف استاف باز هم توپ رو بیرون میکنند از جریمه گاه دستش. پرتاب عبدالخلیل بارانوف سعی مختار عظیموف دیگر برای با بارانوف باز هم سعی مختار عظیموف ارسال با سمت اسلامبک اسحاق جانوف پاس به کنار کامران ابراهیموف جانب شریپوف توپ را قبول میکند. سعی مختار عظیموف
بازم جناب شریپов ضربه سعی مختار عظیمov اما نوانیق بود، نادرست بود. به این ترتیب توپ از پهلوی دروازه حرکت کرد و از میدان بیرون شد. چگونه که گفتم اگر در بازی امروز دسته وحش پیروز شود پس شماره امتیازهایش را به 20 عدد خواهد رسانید. امتیازهای این تیم با کلوب مرکزی ورزش ارتش برابر می شود. ضربه به سمت دروازه بود. الان در صدر جدول دسته اصولات است با 28 امتیاز. استقلال در جای دوم قرار دارد با 28 امتیاز، اما استقلال 13 بازی داری کرده است. حالا که اصولات بازی 14 خود را داری کرد. در رشته هم رگرت عدس است، اما رگرت عدس با 27 امتیاز 12 بازی داری کرده است. ارتشیا 20 امتیاز دارند. چگونه گفتم وحش اگر پیروز شود 20 امتیاز میکند، پس موقع خود را بهتر میکند. و سبب که بازی بین هم دیگری و غلبه ها به خیر گرفته میشوند و غلبه ها من در جدول اهمیت کلان دارند. اینجا امکانیت برای دسته ارتش و اگر در دسته وحش در این امتیاز پیروز شود پس غلبه هایش را به 5 تا میرساند که غلبه های ارتش و علاقه 6 تا اند. اینجا امکانیت برای دسته وحش سرگی اسکانیان پس به داخل جریمه گروه و سفر مد غفار فوتبال دست داشته گرفت. و سبب که گفتم پیروزی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش 6 تا اند، دسته وحش بعد دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش قرار میگیرد در جای پنجم. بازم سید مختار عظیمov با توپ، پس با اعظم جان علیف. کمتر از 8 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی بازی. با غیر از همون گلی که ما در دقیقه 44 بازی دیدیم در نیمه اول، دیگر دسته ها موفق نشدند که بعد از این گل دست یابند. جو کارت زرد با بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش نشان داده شد. با سید مختار عظیمov. این سبب که قاعده بازی را دغلانه ویران کرد. بازیگری که از هیئت ذخیره برای خود وارد شد کارت زرد میگیرد. حمله نوبتی دسته وحش، جو ارسال توجان تقوی زده بعد داخل جریمه گاه بود، اما توپ با کسانتین چرنی نیامد. پرتوفت با سرگی اسکانیان، ارسال و خفا، پس با داخل جریمه گاه کامران میرزا خان توپ رو بیرون میکند.
باز هم دسته وحش رو به اختیار خود گرفت. تونی بیکاتال رو بعد دیمیتروف از توف پاس میده. کنت نوبتی اما سرعت حرکت توپ خیلی بلند بود. از زمین خاطر کانستانتین چرنی به توپ نرسید. توپ از میدان بیرون میشد. البته از جانب سرگی اسکانیان. باز یک حمله دیگر با اشتراک بازیکنان دسته وحش. باز هم با تایجان تقاضاده سعی مختار از این با امکانیت نمیدهد. پرتوف با سمت کامران ابراهیموف. اسلام بگیزاق جانوف یک ارسال دیگر. مجان ناس کفتم را از جریمه گاه بیرون کرد. سرگی اسکانیان اینجا کوشش میکند. باز هم سرگی اسکانیان. پرتوف با تایجان تقاضاده موفق نشد که توپ را در میدان نگاه دارد. بازیگر رقم 81 دسته وحش. ضربه با سمت دروازه و اینجا چگونه مشاهده کرد کانستانتین چرنی که دروازه‌بان از موقع خود بیرون برآمده است و میشود از این موقع ضربه زد. اگر کمی دیگر در ضربهش دقیق می بود پس احتمالیت توپ و دروازه وارد گردیدن بود. وایسین سفارov پس با کامران میرزاخان. جرارد باکینده بیلانگه. دو بازیگر هیئت ذخیره دسته ارتش آماده میشوند که به بازی وارد گردند. که یک بازیگر شماره 47 محمود جان رحیموف است و دیگری مصطفی ملکشایف که در شماره 44 بازی میکند. عبدالخالق بارانوف و وایسین سفارov از میدان گرفته شدند. بچه کنه گفتیم به جای آنها مصطفی ملکشایف و محمود جان رحیموف در میدان رقابت گردند. پرتوفتی نوبتی سعی مختار عظیموف صوبه خفو محمود جان رحیموف پرتوفت سوش اسراروف و انشتا به تو میرسد. بازم سعی مختار عظیموف ضربه بود. یک امکان دیگر میتواند برای دسته ارتش باشد. سعی مختار عظیموف پس با محمود جان رحیموف. قاعده بازی با مقابل محمد جان است که ویران میشد. کارت زرد با مصطفی ملکشایف و با رمضان با میدان زود کارت زرد میگیرد این بازیگر. پرتوفتی بلند از جانب در ستاروف. باز هم بازیگران دسته وحش با توپ.
پس با کانستانتین چرنی. اینجا توجان تقویزاده احتمال داشت که به تو برسد، اما نه کانستانتین چرنی و نه توجان تقویزاده به توپ نرسیدند. حالا که 90 دقیقه وقت اساسی به انجام رسید و دوباره اساسی 5 دقیقه به وقت اساسی زم میکنند. جو برخورد بازیگران بود. ضربه جریمه‌ای به نفع کلوب مرکزی ورزش ارتش. شاید این فرصت خوب باشد برای برابر کردن حساب. کارت زرد به تونی بیکاتال نشان داده شد. این چندمین کارت زرد بود از جانب گلمراد سعدالله. 4 تا با بازیگر دسته بخش نشان داد، 3 تا با بازیگر دسته ارتش. در اون 7 کارت زرد. جانب شریپوف مونده می شود که توپ رو با بازی وارد کند. جو پاس میدهد به سعی مختار عظیموف. ضربه با سمت دروازه و چگونه ضربه خطرناک بود که از جانب سعی مختار عظیموف ما دیدیم. واقعا هم در سطح عالی اینجا ضربه خود را انجام میدهد بازیگر رقم 8 دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. چگونه امکانیت بود وگرنه ما یک گل زیبا و جالب را میدیدیم. واقعا خیلی نزدیک بود برای برابر کردن حساب. پرتافت نوبتی سرگی یاورسکی توپ را بیرون میکند از جریمه‌گاه دسته بخش. پس به سفر ملغا فوروف. پرتافت به بازیگران دسته بخش توپ را گرفتن. توجان تقویزاده ادامه حمله دسته بخش. پاس به کانستانتین چرنی و حالت افساید بود. چون حالت نابازی واقعا گرفته می شود. گل نوبتی دسته ارتش و اینجا باز هم حسن حیدر ستوروف توپ را از جریمه‌گاه بیرون میکنند. جانب شریپوف پرتافت و با سمت مصطفی ملکشویف. یک ارسال دیگر امکانیت برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و گل اعظمجان علیف بالاخره در دقیقه آخر اضافه کرده داور با وقت اساسی سخن خود را میگوید. واقعا هم اولین امکانیت بود برای این بازیگر، برای اعظمجان علیف و از این فرصت به وجود آمده آنها توانستند که خوب و با ثمر استفاده برند. دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در دقیقه آخر موفق می‌شود که حساب را برابر کند و اعظمجان علیف قهرمان این سوژه می‌شود.
عوض‌کنی بازیگر است. کامران ابراهیموف از میدان گرفته می شود در حیاط ارتش. و با جای بازیگر رقم 66 سومون سلیمان زوده با بازی وارد می شود. از 5 امکانیتی که سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش برای وصل کردن بازیگر داشت استفاده می‌برد. پرتافت کانستانتین چرنی، تونی بیکاتال، پاس به سیاوش استروروف. با میتوان دوستان از اجماع داشته که گلمراد سعدالله بلند می شود و دسته وحشون برتری که داشت نتوانست